किछि झियो हसंती किछि झियो दुष्टरे हसंती। काली मते कहिथिला अंशुमान मन करिकी कौन पिंधिबे कहि नथिला कहिला पछटा ब्लैक मु भाविची जे पछटा ही मु ब्लैक पिंधिकी आसीबी एवं मु आज ब्लैक पिंधिकी आसिली। शुभ संध्या एवं से तापर मते सजेशन देला जे आपण टिके छाड़ी की रहिबे टे स्पेस दे देबे स्पेस नेले कैमरा ठीक आसीबो ताकू सेटा ठीक जणा किछि पो को कैमरा रा एंगल जणा। जो कागज एवं खाता धरिची मोटे डरंतुनी खूब कम पाखापाखि 600-700 वार्ड बड़ बड़े लिखा है काले दुषीबनी से गोटे कविता आउ गोटे किछि पुओ गोटे से गीतटी बढ़िया गाइले किंतु से ये जो तांकर म्यूजिक ऑडियो एते अधिक थिला जे गीतटा आम एंजॉय कर पाइलु। गोटे कविता आ गोटे कविता को नहीं गोटे छोट गप कागज देखी डरबेनी। कवितार ना तिल चिन्ह। अनेक अभाव रही जाए आम प्रेम रे तथापि चुमार संख्या गणुଥାଏ कुंतला। अनेक अभाव रही जाए आम प्रेम रे तथापि चुमार संख्या गणुଥାଏ कुंतला। कॉलेज बेले केते थर चाहचुही एनएसएस कैंप रे केते थर हाथ रे हाथ बाजिछि जानतरे केते थर चिठी लिखि चिरिछि ट्यूशन रे जीवन ए सब उष्मता को साइती रखी छाती रे। जेते प्रेम कले भी मन कौन भरे किलो कुंतला। पृथ्वीर एमिति को प्रेमिका अच्छी कहलु जे तो परी पचार देखिल मो निश्वास धीरे धीरे गरम है ना नहीं पुणी पचार कहलु देखी गत वर्ष वैलेंटाइन डे रे आमे एते बेल को पार्क रे थिले मु भी सला एमिति ओलु जे सबुथर भूली जाए तो जन्मदिन तू कहू तारीख कहीं मन रखिबू झील बेकर तिल चिन्ह सब गणुथा आजीवन। जीवन को एते काठे की धरिले प्रेम हुए किलो कुंतला। मोबाइल रु पुराना फोटो सब डिलीट हैला परी प्रेमर कलापटारू धीरे धीरे लिभि लिभि चलिबो स्मृतिर प्रेम अक्षर। लैपटॉप रे भर्ती होउथबो नुआ नुआ फाइल फ्रॉक सब छोट हेबो लेखा बोली आउ किछि नथिबो दिने जीवनर माइल खुंटरे देखिबू तू दिने मते भेटिबू जीवनर कोनोसी एक बस स्टैंड रे देखिबू तू दिने मते भेटिबू जीवनर कोनोसी एक बस स्टैंड रे जोठी धाड़ी धाड़ी थिबो घर आउ सेथिरे थिबो तो सासू घर साथिरे थिबो तो संसार आउ सिंदूर। तू बदली नथिबू तथापि प्रेमिका प्रेमिका दिशुथिबू ओदा ओदा हृदय धरी बुलुथिबू हसुथिबू आउ कहूथिबू हईरे दुष्ट पिला तू कौन एबे भी गणुचु झील बेकर तिल चिन्ह। एमती गोटे कविता को नहीं आ गोटे छोट गप मु प्रथम कही मोटा कागज देखिए डरबेनी खूब शीघ्र सरजीव। गपर ना सरसी सरसी गोटे झीर ना से झी बास मामू घर गाँ उपर बिंचु ही पड़ी थाए शीत अपराह्नर खपरा डिया खरा राधेश्याम बस आसवाक आहरी अध घंटाए बाकी थाए। मामू घर गाँ छकरे थिबा फॉरेस्ट गेट उठू थाए आउ पड़ू थाए। मु गड़िया आरपट गाड़ी को अनाए
ସରସି ଟିକେ ଆସନ୍ତାନି ଗୋଡ଼ ହାତ ମାଜିବାକୁ ନହେଲେ ବାସନ ଧୋଇବାକୁ। କାଲି ମୁଁ ନଥିଲା ବେଳେ କୋଳି ବ୍ୟାଗ୍ଟା ମାମୁଁ ଘରେ ଥୋଇ ଦେଇ ଯାଇଥିଲା। ମାଇଁକୁ କହିଥିଲା ନୂଆ ବୋଉ କୋଳି ବ୍ୟାଗ୍ଟା ରଖିଲି, ସେ ଟୋକାକୁ ଦେଇଦେବ, ଗାଁକୁ ନେବ, ସେ ଆମ ଗଛ କୋଳି ଭଲ ପାଏ। ହିସାବରେ ସରସି ମୋ ମାଉସୀ ହେଲେ ବି ମୋ ସମାସ୍କନ୍ଦ। ନିଜ ମାଉସୀ ନୁହେଁ କି ସାଇ ଭାଇର ନୁହେଁ, ତା ଘର ଖାଲି ଆମ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁରେ। ବାସ୍ ସେଇମିତି ହିସାବରେ ସେ ମାଉସୀ। ସରସିର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ, ମୋର ବି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ। ମୁଁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଖୁବ୍ ଭଲ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମିଶିକି ଖେଳୁ, ସେ ମୋ ପାଇଁ ପାଚିଲା ପାଚିଲା କୋଳି ରଖିଥାଏ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଲୁଚେଇକି ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇଥାଏ। ମୋର ପାଠ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସରସି ମୋତେ ଗୋଟେ ମୟୂର ପକ୍ଷୀ ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି ତୋ ପାଖରେ ରଖୁନୁ, ତୋର ବି ପାଠ ବଢ଼ିବ। ସେ କହିଲା ମୋର ଏତେ ପାଠ କ'ଣ ହେବ ଯେ, ତୋର ବଢ଼ିଲେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ମୁଁ ସରସି କଥା ବେଳେବେଳେ ଠିକ୍ରେ ବୁଝିପାରେନି। ଜାଣେ ନା ସରସି ମୋତେ କାହିଁକି ଏତେ ଭଲ ପାଏ। ରାଧେଶ୍ୟାମ ବସ୍ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ମୁଁ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ ଛାଡ଼େ। ଗାଁ ଉପରେ ଶୋଇଥାଏ ଶୀତଦିନିଆ ଅପରାହ୍ନର କଅଁଳିଆ ଖରା। ସରସି ତଥାପି ଆସେନି ଗଡ଼ିଆ କୂଳକୁ। ମୁଁ ତଥାପି ବୁଲି ବୁଲି ଅନାଏ, ମନେ ମନେ କହେ ବାଏ ବାଏ ସରସି। 2 ଆଜି ସରସିର ଗୋଟେ ଚିଠି ପାଇଲି। ଏବେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର କଲେଜ ପାଠ। ସେ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ ପାଖ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଖୋଲିଥିବା କଲେଜରେ ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ୁଥିଲା। ମୁଁ କଟକ ରେଭେନ୍ସାରେ। ସରସି ମୋ ହଷ୍ଟେଲ ଠିକଣାରେ ଚିଠି ଦିଏ। କିଛି ଝିଅ ସରସି ମୋ ହଷ୍ଟେଲ ଠିକଣାରେ ଚିଠି ଦିଏ। ଆଜି ତୋ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ତୁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ମୋତେ ଦେଖିନୁ, ତୋତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁନି? ତୋ ମାମୁଁଙ୍କ ଦେହ ମଝିରେ ଖରାପ ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଦିନକୁ 3 ଥର ଦୌଡ଼େ, କାଳେ ତୁ ଆସିଥିବୁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଆସୁନା, ଖୁବ୍ କଠୋର ହୋଇଗଲୁଣି ଏଣିକି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଥର ଆମ ଘରେ ମୋର ବାହାଘର କରିଦେବେ। ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ଯେ ସେ କଥା ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି ପାରୁନି। ସରସିକୁ ମୁଁ କେବେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିନି, କିମ୍ବା ସେ ବି ମୋତେ କହିନି। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଭାବୁଥିଲୁ। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ଯେଉଁ ମାମୁଁ ଘରେ ରହେ, ସେ ମୋତେ ଅନେକ କଥା କହେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଖୁବ୍ ରହସ୍ୟମୟ ଲାଗେ। ଖରାବେଳେ ଆମେ ମିଶିକି ପାଠ ପଢ଼ୁ। ପାଠପଢ଼ା କମ୍ ହୁଏ, ତାସ୍ ଖେଳ ବେଶୀ। ସେ ସବୁବେଳେ ହାରେ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଖୁସି ହୁଏ। କଥା ଥାଏ ଯିଏ ହାରିବ ସେ ଅନ୍ୟର ଗୋଡ଼ ଘଷିବ। ସରସି ପ୍ରତିଥର ହାରିବା ପରେ ମୋର ଗୋଡ଼ ଘଷେ ଓ ମୋ କାନରେ ଫିସ୍ ଫିସ୍ ହୋଇ କହେ ମୋ ହାତ କାଟୁଛି କିରେ? ମୁଁ କହେ ନା ନା, ଖୁବ୍ ନରମ ଲାଗୁଛି। ସେ ମୋ ଉପରେ ନଦୀ ହୁଏ ଓ ହସି ହସି କହେ ମିଛୁଆ। ତାପରେ ସେ ତା ଫ୍ରକ୍ ପକେଟରୁ କାଗଜରେ ମୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା 2ଟା ଆରିସା ପିଠା କାଢ଼େ। ସବୁଦିନ ଖରାବେଳେ ସେ ଆରିସା ପିଠା ହିଁ ମୋର ଆକର୍ଷଣ। ମୁଁ ବି ସରସିକୁ ଚିଠି ଲେଖେ। ସରସି ମୋ ଆରିସା ପିଠା, ଆଜି ତୋତେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି। ତୁ ନିଜେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆରିସା ପିଠା ପାଲଟି ଯାଇଛୁ, ଆଉ ମୁଁ ତୋତେ ଖାଉଛି। ତୁ କି ମିଠା କିଲୋ। ଏବେ ମୋର ଭାବନା ଆସୁଛି, ତୋ ଆରିସା ପଠି ଯଦି ଏତେ ମିଠା, ତୁ କେତେ ମିଠା ହୋଇନଥିବୁ କହିଲୁ। ସରସି କିଛି ଦିନ ପରେ ଚିଠି ଫେରାଏ। ତୁ ଖୁବ୍ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲୁଣି। ଜାଣିଛୁ ନା, ଆମ କଲେଜର ଜଣେ ଗଣିତ ଅଧ୍ୟାପକ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ଯିଏ ଜୀବନ ସାରା ଖାଲି ହିସାବ କଲା, ସେ କି ପ୍ରେମ କରିବ ଯେ? ଆଉ କ'ଣ ଆମର ଦେଖା ହୋଇପାରିବନି? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋର ଜୀବନର ସବୁ ପଥ ତୋ ପାଖରେ ହିଁ ଅଟକି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ବୋଧେ ଆଉ କେଉଁ ପଥର ଯାତ୍ରୀ। ମୁଁ ସରସି ପାଇଁ ଏକ କବିତା ଲେଖେ, ଯାହା କଲେଜ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୁଏ। ମୋର ଝିଅ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖୋଳିତାଡ଼ି ପଚାରନ୍ତି, ଏ ସରସି ନାମ୍ନୀ ଚଢ଼େଇଟି କିଏ କିରେ? ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି।
ସରସୀ ମୁଁ କେବେ ବି ଥରଟେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ କାହିଁକି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ତା ସହ ବିତିଥିବା ସବୁ ଦିନକୁ ମୁଁ ଆଦୌ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ତାକୁ କେବଳ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚିଠି ଦିଏ। ତାଠାରୁ ଚିଠି ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବା ପରେ ମୁଁ ଲେଖେ, ତୋ ଦେହରେ ଏବେ ଅନେକ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବ ସରସୀ। ମୁଁ ସେ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ଏତେ ଦୂରରେ ଥାଇ ବି ପାଇପାରୁଛି। ଜାଣିଛୁ ସରସୀ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କବିତାଟେ ଲେଖିଥିଲି। ସେଟା ଆମ କଲେଜ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ ବାହାରିଥିଲା ଓ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସେ ସରସୀ କିଏ, ତାକୁ ଷ୍ଟେଜକୁ ଡାକ। ସତରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ମିସ୍ କଲି ତତେ କ'ଣ ସେ ଗଣିତ ଅଧ୍ୟାପକ ଫସେଇ ପାରିଲା? ତମ ଗଛରେ ଆଉ କୋଳି ଫଳୁଛି ନା? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥର ଖରା ଛୁଟିରେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। 3 ୟା ପରେ ସରସୀର ଚିଠି ଆଉ କେବେ ଫେରି ନଥିଲା। ଭାବିଲି ସରସୀ ବୋଧହୁଏ କିଛି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ ସେ ବାହା ହୋଇଯାଇଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା ତା ଦେହ ବି ଖରାପ ହୋଇଥାଇପାରେ। ସରସୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତା କେବେ ଲେଖି ନାହିଁ। ମୁଁ ଶତାକ୍ଷୀ ନାମିନୀ ମୋ ତଳ ବ୍ୟାଚର ଗୋଟିଏ ସାବନୀ ଝିଅର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲି, ଯାହାର ଚେହେରା ଓ ଆଚରଣ ମୋତେ ଟିକେ ଟିକେ ସରସୀ ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ଡାକୁଥିଲି ସରସୀ। ତାକୁ ବି ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ନାଁଟି। ସେ ବାରମ୍ବାର ସରସୀ କବିତା ପଢ଼ୁଥିଲା ଆଉ ନିଜକୁ ସରସୀ ଭାବି ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ୟା ଭିତରେ ମୁଁ କେତେଥର ଗାଁକୁ ଯାଇଛି, ହେଲେ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିନି। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ମୋ ମାମୁଁ ଘର ବଂଶ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ୍ କାରଖାନା ହେଇଛି। ସେଥିରେ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ପଳାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରସୀ ଘର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଠିକ୍ରେ ମୁଁ ଖବର ନେଇପାରିଲି ନାହିଁ। କିଏ ଥରେ କହୁଥିଲା ସରସୀର ବାହାଘର ହୋଇଯାଇଛି ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ସାଙ୍ଗରେ, ହୁଏତ ସେଇ ଗଣିତ ଅଧ୍ୟାପକ ହେଇଥିବ। ସରସୀ ଆଉ କେତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତା? ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସରସୀ ମୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଗଡ଼ିଆ କୂଳରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ବସିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୟରେ ପାଣିକୁ ଗୋଡ଼ି ଫିଙ୍ଗୁଛି। 4 ଏହା ଭିତରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଅଧ୍ୟାପକ ଚାକିରି ଅଧାଅଧି କରିସାରିଲିଣି। ଶତାକ୍ଷୀ ପରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ କେହି ନୂଆ ପ୍ରେମିକା ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସରସୀକୁ ଅନେକ ଦିନରୁ ହୁଏତ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଜୀବନ ଚିରାଚରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଶତାକ୍ଷୀ ବି କବିତା ଲେଖୁଥିଲା। କଲେଜରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଇଣ୍ଟର କଲେଜ କବିତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଶତାକ୍ଷୀ କିଛି ଦିନ ହେଲା ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜ ନିଜ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାବିଲି ଗୋଟେ କବିତା ପଢ଼ିବି, ସେଇ ସରସୀ କବିତା। ପ୍ରେମକୁ ଭୋଗିବା ଆଉ ତାକୁ କାଳିରେ ନ ଲେଖି ରକ୍ତରେ ଲେଖିବା ଅଲଗା କଥା। ସେଦିନ ଯଦି ସରସୀ ଆସନ୍ତା, ସେ ଜାଣନ୍ତା ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି। 5 ଏଇଟା ବୋଧେ ଶେଷ ନା କ'ଣ? ଶେଷ। ସେଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋତେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗୁଥିଲା। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବାକି ଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରୁ ଆସିଥିବା ପୁଅ ଝିଅ ନିଜ ନିଜ ଡାଏରୀରୁ କବିତା ଆବୃତ୍ତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ମନେ ମନେ ସରସୀକୁ ଖୋଜୁଥିଲି। କବିତା ଆବୃତ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନାଁ ଡକା ହେଲା ମାତ୍ରେ ଜଣେ ଜଣେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କବିତା ପଢ଼ିବାକୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିଲେ ଆଉ ଖୁବ୍ ଛଟକରେ କବିତା ସବୁ ଆବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ। ତଳେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ବା ପ୍ରେମିକାମାନେ ବସି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଥିଲେ ଆଉ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ଅଧିକାଂଶ କବିତା ସମାନ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ହାଇ ଲାଗୁଥିଲା। ଶତାକ୍ଷୀ ବୋଧହୁଏ ଶେଷ ପ୍ରତିଯୋଗୀର ନାଁ ଡାକୁଥିଲା। କେଉଁ ଗୋଟେ ଅଜଣା କଲେଜରୁ ଆସିଥିବା ଏକ ଝିଅର ନାଁ। କ'ଣ ସେ ନାଁଟା ଡାକିଲା ତାହା ଅନ୍ୟମନସ୍କତାରେ ଭୁଲିଗଲି। ଝିଅଟି ଖୁବ୍ ଚୁଲବୁଲି ଓ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଆଦୌ ନର୍ଭସ୍ ନଥିଲା। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କବିତା ଶୁଣି ଶୁଣି ବୋର୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ଉପସ୍ଥିତ ଶ୍ରୋତା ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଝିଅଟି ମାଇକ୍ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍କୁ 2 ଥର ଟିଙ୍କା ମାରିଲା ଆଉ 2 ଥର ଫୁଙ୍କିଲା ଏବଂ ଏକ ପୁରୁଣା ଡାଏରୀ ଖୋଲି ସେଥିରେ ଟିପିଥିବା କବିତାଟି ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ଏବଂ କହିଲା, ମୋ କବିତାର ନାଁ ସରସୀ। ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମାତିଥିବା ଶ୍ରୋତାମାନେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ଏ କବିତାଟି ମୋର ନୁହେଁ, ଏହା ମୋ ମାଆର କବିତା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ମୋ ମା କେବେ କବିତା ଲେଖିନି। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଏକାଗ୍ର। କିଏ ଏ ଝିଅଟି? ମା କହୁଥିଲା ଏ କବିତାଟି ତା ପ୍ରେମିକ ତା ପାଇଁ ଲେଖିଥିଲା ବହୁଦିନ ତଳେ।
मते मते आपण माने क्षमा करिवे मो पाखरे मो लिखित अनेक कविता अच्छी किंतु मार इच्छा थिला ता कविताटी कोठी गोटे मंचरे केही ता पई पढ़ी देउ कहवा बाहुल्य जे मु ए कविताटी जेते थर पढ़े मते सेते बेले सेते सेते यह नुआ लागे मोर समस्त कविता आ तुलन में शक्तिहीन मन हुए तेणु मु निष्पत्ति नेली जे यही कविताटी ही पढ़ा जाऊ बरंग मु पुरस्कार न पाए आपण एबे कविताटी शुणु समस्ते उत्कंठित और अपेक्षारत कौन से एक कविता शुणा श्रोता भितर एत उत्कंठा मु आगरू केबे देखि नथिले झीटी कविता पढ़ा आरंभ कला सरसी तमे राति रे फुटी सकाळु झड़ी पड़िथिबा एक गंग शिवली तमे निश्वास बांटुथुबा एक गछ लंठन आलुअरे राणी परी दिशुथुबा एक राजउआसर मुखशाला गाँ कई पोखरी रे तमे गोड़ घसुवा पथरटी पालटि जाइछि मत्स्य कन्या सरसी मते माखी दियो तम देहरे आजीवन गहना करी झुलई दियो तम मथारे कि बेकरे निजकु सूर्य करी पृथ्वी परी मते बुलेई दियो तम देहरे मते काटी कुटी करी दियो 6 खंड बाउंस तम मला देह तले कुकई होई जेमिति चाली जाई हेबो मशाणी सरसी आस मते मुख्य दे दियो सभास्थल रे समस्ते स्तब्ध कहा कहा आखिरे जकई आसीथिला लुह काहारी पाटिरु कथा बाहर नथला समस्ते ताली मारिबा को भी भूली जाइथिले से तो शेष 2 धाड़ी पढ़िला बेलकु झीटी धीरे धीरे सकेइबा आरंभ करिथिला शेष आउ नाई कोहभरा कंठरे झीटी ता शेष 2 पद कथा कहिला गला मासरे मो मार देहांत हो जाइछि ता शेष इच्छा अनुजाई ता कविताटी मध्य ता जुईरे मते पुड़ी देवाक पड़िला से 4 चौथा कागजटी खूब पुराणा हो जाइथिला जहाकू माँ मझिरे मझिरे पढ़ी खूब कांदुथुला कागजटी को जुईरे पकेबा आगुरु मु मो डायरी रे ताकू टिपी रखिथिली अनेक थर मो माँ को पचारिबाकू चाहिछि ता प्रेमिक विषय जानिबाकू किंतु से खूब से चुप रही बाध्य कले केवल एतिकी कहिथिला खुशी रे बुड़ी हुई मरिबा पई प्रेम एक निया झीटी स्टेज छाड़ी तलक आसिला बेलू सारा सभा ताली रे फाटी पड़ुला समस्त आखिरे लुह जकई आसीथिला मु निज सीट रे ठिया होई ताली मारुथिली आ कांदुथिली। धन्यवाद।